ओके गुड मॉर्निंग दोस्तों, हरिओम। तो आज હવે આપણે ધોરણ 11 ચેપ્ટર 1 ધ બેઝિક કન્સેપ્ટ ઓફ કેમિસ્ટ્રી ના મેન ઇમ્પોર્ટન્સ દાખલાઓ કે જે પ્રીવિયસ યરમાં એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલા હોય એની આપણે પ્રેક્ટિસ કરશું, એટલે તમને અંદાજ આવે કે ભાઈ આ ચેપ્ટરમાંથી કેવા પ્રકારના દાખલાઓ પૂછાય છે। ओके दोस्तों, हाल में जे मेडिकल में एडमिशन लेवा माटे नीटनी एक्जाम आवे छे, पहलाना समय में आवती पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट। तो ये पहलाना समयना जे जूना वर्षोना दाखला हशे एमां पीएमटी नाम हशे, नवा हमणांथी जे दाखला हशे 4-5 वर्षना एमां नीट नाम आप्युं हशे। ओके, तो पहलो आपणे दाखलो लईए छे पीएमटी 1989 में पूछायेलो। 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन ना परमाणुनी संख्या गणो। बराबर है, प्री मेडिकल टेस्ट 1989 में पूछायेलो छे। प्रश्न है 4.4 ग्राम CO2 में रहेला ऑक्सीजन परमाणुनी संख्या जणावो। दोस्तों डोंट वरी, बहुत सिंपल हो, एमां केल्सीनी जरूरी ना पड़े। थोड़ुं बेसिक गणित आवड़वुं जोईए। जो कि मारुं गणित तो काचुं छे पण तमारे थोड़ुं पाकું करवानुं, बराबर। थोड़ुं वेरिएशन होय तो जवाब मळी जाय। 4 ऑप्शन तमने आपेला ज होय એટલે અંદાજ તમને આવી જાય। ચાલો તો શું કરશો, પહેલા તો CO2 ना मोल गणशो। CO2 ना मोल એટલે CO2 નું દળ છેદમાં તેનું આણ્વીય દળ। ચાલો દળ કેટલો હોય, 4.4 ગ્રામ છેદમાં એનું આણ્વીય દળ। CO2 નું આણ્વીય દળ કેટલો થાય, કાર્બન નો 12 ને ઓક્સિજન નો 16 દુ 32, 32 ને 12 44। નો ખબર પડે તો આ 44 ના છેદમાં 10 લખો, 44 જાય એટલે 1 ના છેદમાં 10 એટલે 0.1 મોલ CO2 થાય। समझाय छे? 0.1 मोल CO2 है तो ऑक्सीजन ना परमाणु केटला थाय तो 2 गुणिया CO2 ना मोल, कारण के 1 मोल CO2 है तो ऑक्सीजन एमां 2 होय ने, એટલે 2 गुणिया 0.1। समझाय छे? खबर पड़े छे पाक्कू? आ तमने मळ्या ऑक्सीजन ना परमाणु, बराबर, एटला मोल ऑक्सीजन ना परमाणु। हवे तमने 2 गुणिया 0.1 એટલે 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु एम थाय। जो आवुं ना आप्युं होय तो तमने ऑक्सीजन परमाणुनी संख्या आपी छे ने परमाणुनी संख्या थशे કેટલી तो के 2 गुणिया 0.1 गुणिया Na एवोगेड्रो आंक એટલે કે 0.2 Na। जो आम पण ना आप्युं होय तो आवी रीते आप्युं छे 0.2 गुणिया 6.022 गुणिया 10⁻23। जो आम पण ना आप्युं होय तो आ 0.2 छे ने 2 करो तो 2 ना छेदमां 10 थाय। आने 2 वडे गुणो तो 6 गुणिया 2 એટલે 12.044 गुणिया 10 नी आ 2 ने छेदमां लई गया ने तमे, 10 10 जाए तो अहींया 10⁻22 अथवा तो 1.2044 गुणिया 10⁻23 घात। 1 पॉइंट आगळ आव्या એટલે એટલા ऑक्सीजन ना परमाणु होय। आ तमारो आंसर, बराबर। क्या तो ऑप्शन में आवुं होय 0.2 मोल अथवा तो 0.2 Na अथवा तो 1.2024 गुणिया 10⁻23 घात ऑक्सीजन परमाणु। तो आ आंसर अथवा आंसर 3 मांथी एकादो आपेलो होय। पड़ी खबर? तो आओ प्रश्न पीएमटी में 1989 में पूछायेलो। त्यारबाद बीजो प्रश्न पीएमटी में 1989 में पूछाणो तो 2.8 किलोग्राम इथीन नु संपूर्ण दहन करवा माटे केटला किलोग्राम O2 नी जरूर पड़े। पीएमटी 1989 2.8 किलोग्राम इथीन नु संपूर्ण दहन करवा माटे केटला किलोग्राम O2 नी जरूर पड़े। दोस्तों तत्वयोग मिति से एटला इथीन नु दहन करवुं होय तो केटलो O2 जोईए एम। तो पहला तमारे लोकोने प्रक्रिया बनावी पड़े। इथीन एटले शुं थाय, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आने कहेवाय इथीन। इट इज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड।
What do you mean by hydrocarbon compound? Hydrocarbon compound is nothing but any type of compound which contains only carbon and hydrogen atoms. Any type of compound which contains only carbon and hydrogen atom is called as hydrocarbon compound. And दोस्तों हाइड्रोकार्बन संयोजनનું દહન થાય એટલે હંમેશા હું નિપજ મળે CO2 ને પાણી. ચાલો પ્રક્રિયાને બેલેન્સ કરો. કાર્બન 2 છે, અહીંયા 2 કરો. હાઇડ્રોજન 4 છે, અહીંયા 4 કરો. 2 દૂ 4 થઈ ગયા ને. ઓક્સિજન અહીંયા 2 દૂ 4 ને 2 6 એટલે અહીંયા 3 કરો. હવે તમે એમ કહી શકો કે આ 1 મોલ લ્યો તમે તો 3 મોલ O2 જોઈએ. કેટલા મોલ? 3 મોલ. આને ગ્રામમાં લઈએ તો 1 મોલ એટલે કે એના અણુભાર જેટલું વજન. કાર્બન 12 દૂ 24 ને હાઇડ્રોજન 4 છે, 4 નો 1 ગ્રામ એટલે 24 ને 4 28 ગ્રામ ઇથિનનું દહન કરવું હોય તો ઓક્સિજન કેટલો જોઈએ? 16 દૂ 32, એવા 3 એટલે 32 ગુણ્યા 3 ગ્રામ શું જોઈ? O2 જોઈ. 2 જગ્યાએ કેજી કરો, કાંઈ પ્રોબ્લેમ ન પડે. તો આપણે શું કરી શકીએ? 28 કિલોગ્રામ ઇથિનનું દહન કરવું હોય તો 32 ગુણ્યા 3 કિલોગ્રામ O2 જોઈએ. માટે 2.8 કેજી ઇથિનનું દહન કરવા માટે કેટલો O2 જોઈએ? તો કે 2.8 ગુણ્યા 32 ગુણ્યા 3/28 બરાબર છે. આ 2.8 ની બદલે 28/10 લખાય. ચાલો તો આમ કરી દો. 28/10 અહીંયા 32 ગુણ્યા 3 અહીંયા 28. સિમ્પલ કરવા માટે 28 કેન્સલ. ચાલો 32 તારી 3 દૂ 6 ને 3 3 9, 32 તારી 96/10 એટલે તમારો આન્સર આવશે 9.6 કિલોગ્રામ O2ની જરૂર પડે. આ ઓપ્શન આપ્યો છે. ઓકે, સમજાય છે? તો આ બંને પ્રી મેડિકલ ટેસ્ટ 1989માં પૂછાઈ ગયેલા ક્વેશ્ચન છે. હું તમને અહીંયા એટલે સોલ્વ કરાવું છું, તમને અંદાજ આવે કે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં આ ચેપ્ટરમાંથી કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે. આડેધડ મહેનત કરવાથી કોઈ મતલબ નથી સાહેબ. ચોપડીનું રટ્ટો મારી દઈ તો તમને એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં આવડી જાય નહીં. જેટલી પ્રેક્ટિસ તમે નહીં કરો ને ત્યાં સુધી તમને પકડ નહીં પકડાય. પેપર સોલ્વ કરો જૂના વર્ષોના, અત્યાર સુધીના JEE નીટ એડવાન્સ લેવલના પેપર સોલ્વ કરો. આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું. હવે તો આ ચેપ્ટરને રિલેટેડ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય સોલ્વ કરો. ના ખબર પડે તો સાહેબને ફોન કરો, સાહેબ તમને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપશે. ઓકે, ચલો લઈ લો. તો નેક્સ્ટ દોસ્તો આપણે ભણીએ છીએ BMT 1989માં એક ત્રીજો પ્રશ્ન હતો પૂછાઈ ગયેલો હતો. એક વાયુ માટે Cp અને Cv નો ગુણોત્તર 1.4 છે તો NTP એ 11.2 લીટર આ વાયુમાં રહેલા કુલ પરમાણુની સંખ્યા જણાવો. કુલ પરમાણુની સંખ્યા છે. જો અણુ કીધું હોત તો સીધું કરી નાખે. 22.4 લીટર હોય તો 1 મોલ તો 11.2 કેટલા? ધેટ્સ ઓલ. પણ દોસ્તો અહીંયા તમને પરમાણુ પૂછેલું છે ને, અહીંયા એક ક્લુ આપેલો. જો Cp અને Cv નો ગુણોત્તર 1.4 ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર થર્મોડાયનેમિક્સ ચેપ્ટરમાં તમે લોકો ભણશો કે જે વાયુનો Cp અને Cv નો ગુણોત્તર એને કહેવાય ગેમા પોઈઝનસ રેશિયો, એ 1.4 હોય તો એ વાયુ દ્વિપરમાણુિક વાયુ હોય. કેવો વાયુ હોય? દ્વિપરમાણુિક વાયુ. જેમ કે H2 N2 O2 ખબર પડે છે. અને દ્વિપરમાણુિક વાયુ કહેવાય. He Ne એને એક પરમાણુિક કહેવાય. SO2 CO2 એને ત્રિપરમાણુિક કહેવાય. તો જે વાયુ દ્વિપરમાણુિક હોય H2 N2 O2 વગેરે જેવા, એના માટે ગામાની કિંમત 1.4 હોય. મીન્સ Cp અને Cv નો ગુણોત્તર 1.4 હોય. એટલે તમને ખબર પડી ગઈ કે તમારો વાયુ ધારી લો કે કયો છે? X2 H2N2O2 કયો છે ખબર નથી. ચાલો હવે તમને ખબર છે કે NTP એ નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર કે STP હોય ત્યારે કોઈ પણ વાયુના 1 મોલ જથ્થાનું કદ 22.4 લીટર હોય. તો હું કહી શકું કે NTP એ હું એમ કહી શકું 22.4 લીટર વાયુ હોત
તો એનો જથ્થો કેટલો હોત 1 મોલ અને શું છે x2 માટે અત્યારે આપણી પાસે કેટલો છે 11.2 લીટર વાયુ હોય ત્યારે કેટલો તો આપણે કરીએ 11.2 ના છેદમાં 22.4 11.2 ભાગ્યા 22.4 એટલે 2 થાય 11.2 દુ 22.4 0.1 ના છેદમાં 2 એટલે 0.5 મોલ x2 તમને અણુ નથી પૂછ્યા અણુ પૂછાવ તો 0.5 મોલ કરી નાખે તમને પરમાણુ પૂછ્યા છે તો 1 મોલ x2 માં પરમાણુ કેટલા છે 2 એટલે આપણે કહીએ કે x પરમાણુના મોલ બરાબર 0.5 ગુણ્યા 2 એટલે કે 1 મોલ માટે x પરમાણુની સંખ્યા 1 ગુણ્યા એવોગેડ્રોઆંક એટલે કે 6.022 ગુણ્યા 1023 ઘાત છે ને એકદમ સિમ્પલ પણ મહત્વની વસ્તુ એમ છે જો અણુની સંખ્યા પૂછી હોત તો અડધો મોલ થાય ખબર પડી તમને પરમાણુ પૂછ્યા છે પરમાણુ કેમ એટલા લીધા ગુણ્યા 2 કેમ કર્યા કારણ કે ગામાની કિંમત કેટલી છે 1.4 એટલે આ વાયુ હોય દ્વિપરમાણુિક વાયુ હોય એની પ્રોબ્લેમ ચલો નેક્સ્ટ તમને PMT 1990 માં પૂછેલો છે 1990 માં પૂછેલો છે પ્રશ્ન O2 અને SO2 નો આણ્વીય દળ અનુક્રમે 32 અને 64 છે એ તો નો આપ્યો તોય ખબર પડે O2 એટલે 16 દુ 32 SO2 માં સલ્ફર નો 32 ને O2 નો 32 32 દુ 64 એમાં 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અને 150 mmHg દબાણે 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અને 150 mmHg દબાણે 1 લીટર O2 વાયુ છે એમાં અણુની સંખ્યા n છે કેપિટલ N તો આ જ તાપમાને અને દબાણે 2 લીટર SO2 લો તો એમાં અણુની સંખ્યા કેટલી થાય દોસ્તો જો સમાન તાપમાન અને દબાણ હોય તો પરિસ્થિતિ કોઈ પણ વાયુ હોય પરિસ્થિતિ સરખી હોય તો કોઈ પણ વાયુ હોય એના સરખા કદમાં અણુની સંખ્યા સમાન હોય અને એવોગેડ્રોનો નિયમ કહેવાય એવોગેડ્રોનો નિયમ શું કહેવા માંગે છે સરખા તાપમાને અને સરખા દબાણે સમાન કદના વાયુઓમાં પછી કોઈ પણ વાયુ એનું કદ સમાન હોય તો એમાં અણુઓની સંખ્યા પણ સમાન હોય છે સમાન કદના વાયુના અણુઓની સંખ્યા પણ સમાન હોય છે આને કહેવાય એવોગેડ્રોનો નિયમ V ચલે છે n ખબર પડી તો 1 લીટર O2 નું આ અણુની સંખ્યા n અણુ હતા તો સામે 1 લીટર SO2 હોય તો પણ અણુ કેટલા હોય n જ હોય કારણ કે અહીંયા કન્ડિશન કેવી છે સમાન તાપમાન અને દબાણ અહીંયા 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન હતું દબાણ 150 mmHg હતું તો અહીંયા એ જ કન્ડિશન છે પણ તમે SO2 કેટલો લીધો છે 2 લીટર તો આપણે એમ લખીશું કે 1 લીટર SO2 હોય તો n અણુ માટે 2 લીટર SO2 હોત તો કેટલા હોત તો કે 2n અણુ ધેટ્સ ઇટ ધેટ ઇઝ યોર આન્સર એકદમ લોલીપોપ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે દોસ્તો તમે બિલીવ ન કર્યું હોય પણ એ ટાઈમમાં તમે આવી રકમ જો ને એટલે તમે આમ ગભરાઈ જાઓ એટલે આમ કંઈ ટપ્પો ન પડે શું કરવું એમ પણ કન્સેપ્ટ હોય તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ પડે નહીં ઓકે તો જુઓ મિત્રો PMT 1989 માં 3 ક્વેશ્ચન પૂછાણા હતા એવી રીતે PMT 1990 માં આગલા એક સ્લાઇડમાં આપણે એક દાખલો ગણાવ્યો અને બીજા 2 દાખલા આવા પૂછાણા હતા જો PMT 1990 માં બીજો પ્રશ્ન એવો હતો બોરોનના સમસ્થાનિક B10 અને B11 અનુક્રમે 19% અને 81% પ્રમાણ ધરાવે છે દોસ્તો સમસ્થાનિક એટલે શું થાય તો કે એક જ તત્વ હોય તો એ તત્વના પરમાણુમાં પ્રોટોનની સંખ્યા સમાન હોય પરંતુ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અલગ અલગ હોય 2 પરમાણુ બોરોનના જ છે બોરોનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો હા હી લી બે બો બોરોનનો પરમાણુ ક્રમાંક 5 તો આ પરમાણુ ભાર એટલે શું થાય એમાં રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનો સરવાળો અને પરમાણુ ક્રમાંક એટલે એમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા 5 પરમાણુ ક્રમાંક એટલે આમાં પ્રોટોન 5 હોય તો B10 છે 10 માંથી 5 બાદ કરો તો ન્યુટ્રોન એ 5 થાય
B11 માં પ્રોટોન 5 હોય પણ ન્યુટ્રોન 6 હોય એટલે પરમાણુમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યા સમાન હોય પરંતુ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અલગ અલગ હોય તો એને એકબીજાના સમસ્થાનિક કહેવાય. આપણે ભણશું આગળ. ચલો, તો કોઈ પણ પરમાણુનો સરેરાશ પરમાણુય ભાર ગણવો હોય તો તેમાં રહેલા જે તે સમસ્થાનિકનું પરમાણુય દળ ગુણ્યા એના ટકા લેવાય. બરાબર. પ્લસ અહીંયા બીજો સમસ્થાનિક B11 હતો તો B11 નું પરમાણુય દળ ગુણ્યા B11 ના ટકા અને છેદમાં 100 લખાય. આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું તમારે. 3 સમસ્થાનિક હોય તો ત્રણેયના પરમાણુય દળ અને પ્રમાણ મીન્સ ટકાનો ગુણાકાર પછી વચ્ચે સરવાળો કરી દેવાનો છેદમાં 100. આ સૂત્ર ખબર પડે છે. શું કરવાનું? જે તે સમસ્થાનિકનું પરમાણુય દળ ગુણ્યા એના ટકા પ્લસ બીજા સમસ્થાનિકનું પરમાણુય દળ ગુણ્યા એના ટકા આવી રીતે જેટલા હોય એટલા લખી દેવાના છેદમાં 100. ચાલો, હવે B10 નું પરમાણુય દળ 10 એના ટકા આપ્યા છે આપણને 19 પ્લસ B11 નું પરમાણુય દળ 11 એના ટકા આપ્યા છે 81 છેદમાં 100. ચાલો, આ કેટલા થયા? 19 10 190 81 11. આવી રીતના આ તો ડબલ ડિજિટ છે. ટ્રિપલ ડિજિટના ગુણાકાર હોય 352 ગુણ્યા 526 તો તમારે લોકોને એક ટેકનિક યાદ રાખવાની. ડબલ ડિજિટ હોય તો 2x2 નું બોક્સ કરવાનું. આવી રીતે 2 બોક્સ આમ આડા ને 2 બોક્સ ઊભા એટલે 2x2 નો એટલે 4 બોક્સ થાય. 3 ડિજિટના હોય તો 3x3 ના કરવાના. 4 ડિજિટના ગુણાકાર હોય તો 4 ડિજિટના કરવાના. બરાબર. અહીંયા તમારે કોનો કરવાનું છે? 11 અને 81 અને આમ લખો. દરેક બોક્સને 2 વડે ડિવાઈડ કરી નાખવાના. હવે તમારે ક્રોસ ગુણાકાર કરવાનો જોઈએ. 8 1 8 તો 0 8 8 1 8 તો 0 8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1. હવે અહીંયાથી સરવાળો કરવાનો 1. અહીંયાથી આમ જો 8 ને 0 8 ને 9 અહીંયા 0 8 8 8 0 એટલે 8 અહીંયા 0 એટલે તમારો આન્સર આવશે 891. ઓકે, તો 11 ગુણ્યા 81 એટલે થાય 891 અને છેદમાં 100. ફાઇનલ આન્સર શું થાય? સરવાળો કરો 190 પ્લસ 891. અહીંયા 1 9 9 18 નો આંકડો વધી પડી 1 ને 8 9 ને 1 10 1081 ના છેદમાં 100 એટલે કે તમારો આન્સર આવશે 10.81 ગ્રામ પર મોલ. આ મળ્યો તમને સરેરાશ પરમાણુય દળ, બોરોનનો સરેરાશ પરમાણુય દળ. સમજાય છે? આ ક્રોસ ગુણાકાર કઈ રીતે કરવાનો ખબર પડી? તમને 3 ડિજિટના આપ્યા હોય ગુણાકાર 352 ગુણ્યા 345 તો અહીંયા 3 બોક્સ આમ ને 3 બોક્સ આમ મૂકવાના. 3x3 એટલે 9 બોક્સ થશે. દરેકને ડબલ વડે ઓલું કરી નાખવાનું, ડિવાઈડ કરી દેવાના અને પછી ક્રોસ ગુણાકાર મેં તમને શીખવાડ્યો તેવી રીતે. જો એક વખત કહું છું. 1 8 8 1 8 8 એટલે 0 8 કરવા પડે. 1 1 1 એટલે 0 1 1 1 1 0 1. પછી અહીંયાથી જોજો, અહીંયાથી સરવાળો કરવાનો આમ ક્રોસમાં 1 8 1 9 8 કાંઈ નથી એટલે 0 891 0 891 એટલે 891. સમજણ પડે છે બેટા? પાક્કું? ચાલો, તો આ પ્રમાણે દાખલો તમારે ગણવાનો થાય. આ દાખલોનો જવાબ આવશે 10.81. ચલો નેક્સ્ટ. એક પ્રશ્ન બીજો PMT 1990 માં પૂછાયેલો હતો. 6.022 ગુણ્યા 1024 કાર્બન મોનોક્સાઇડના અણુમાં કેટલા ગ્રામ અણુ ઓક્સિજન હશે? કેટલા ગ્રામ અણુ એટલે વજન નથી પૂછવું, કેટલા મોલ. ગ્રામ અણુ એટલે કેટલા મોલ અણુ થાય. તો સિમ્પલી આપણે શું કરશું? 6.022 ગુણ્યા 1023 હોય તો 1 મોલ CO હોય અને 1 મોલ CO માં 1 મોલ ઓક્સિજન પરમાણુ હોય. માટે 6.022 ગુણ્યા 1024 માં કેટલા મોલ CO? તો પહેલાં તો CO ના મોલ મળ્યા તમને. 6.022 ગુણ્યા 1024 છેદમાં 6.022 ગુણ્યા 1023. આ તો એમના મેં તમને આવડી જાય, કે ગણવાનું હોય સીધું આવડી જાય. 1024 માંથી 1023 જાય તો 10 મોલ CO થયા. હવે તો ઓક્સિજનના મોલ એ કેટલા? ઓક્સિજન પરમાણુના મોલ જોજો. મોલ કેટલા થાય? તો કે એ 10 મોલ CO હોય તો 1 મોલ પરમાણુ હોય ને એમાં ઓક્સિજનના.
1 મોલ CO હોય તો 1 મોલ પરમાણુ હોય, 10 મોલ જોઈએ તો 10 મોલ ઓક્સિજન થશે. હવે તમારે ઓક્સિજનના અણુ લેવા હોય તો ઓક્સિજનના અણુ એટલે O2 થાય, એટલે કે 2 મોલ ઓક્સિજન પરમાણુ હોય ત્યારે તમને 1 મોલ O2 અણુ હોય. માટે તમારી પાસે ઓક્સિજન પરમાણુ કેટલા છે? 10 મોલ ઓક્સિજન પરમાણુ છે ને, તો O2 કેટલા હશે? 10/2 એટલે કે 5 મોલ O2. 5 મોલ O2 એટલે તમે લખી શકો 5 ગ્રામ અણુઓ O2 ના. ગ્રામ અણુ એટલે જેવી રીતે ગ્રામ પરમાણુ એટલે આપણે મોલ લઈએ છીએ, ગ્રામ પરમાણુ યાદ કરો, ગ્રામ પરમાણુ ભાર એટલે આણ્વીય દળ જેટલો જથ્થો, એવી રીતે ગ્રામ અણુઓ એટલે 1 મોલ અણુઓ. ખબર પડી? ચાલો ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. PMT 1991 માં કેવો પ્રશ્ન હતો? જો 5 મોલર H2SO4 નું 1 લીટર દ્રાવણ હતું, તેનું કદ 10 લીટર કરવામાં આવ્યું, તો મળતા દ્રાવણની નોર્માલિટી જણાવો. ડોન્ટ વરી. તો પ્રારંભિક સ્થિતિ અને અંતિમ સ્થિતિ લઈ લઈએ આપણે. પ્રારંભિક સ્થિતિમાં ચલો પહેલા હતું M1 5 મોલર, તો N1 બરાબર M1 ગુણ્યા એની બેઝિકતા થાય. H2SO4 ની બેઝિકતા કેટલી બેટા? 2. એટલે પહેલા નોર્માલિટી એની કેટલી હતી? 10 નોર્મલ હતી. ત્યારે કદ એનું કેટલું હતું? 1 લીટર. સિમ્પલી. અંતિમ સ્થિતિમાં નોર્માલિટી કેટલી છે ખબર નથી, પણ કદ તમે કેટલું કરી નાખ્યું? 10 લીટર. તો સિમ્પલી તમે કદ વધાર્યું એટલે કે મંદન કર્યું, તો મંદન માટે તો તમારી પાસે સૂત્ર છે બેટા, N1V1 = N2V2. N1 કેટલો હતો? 10. કદ કેટલું હતું? 1 લીટર. N2 ખબર નથી, પછી 10 કદ કેટલું કર્યું? 10 લીટર. 10 કેન્સલ, તો N2 બરાબર 1 નોર્મલ. તો દોસ્તો તમે લોકોએ 5 મોલર H2SO4 નું 1 લીટર દ્રાવણ હતું, એનું કદ તમે 10 લીટર કરી નાખો તો એ દ્રાવણની સાંદ્રતા નોર્માલિટીમાં 1 નોર્મલ થાય, પણ મોલારિટીમાં પૂછવું તો N2 બરાબર M2 ગુણ્યા બેઝિકતા. મોલારિટીને કરતા બનાવો, બેઝિકતા 2 છે, 1/2 એટલે અડધો મોલર થાય. સમજાઈ ગયું? ચાલો પછી એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન પૂછાણો તો 1994માં. આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન અત્યારે પેપરમાં પૂછાવાની શક્યતા વધારે, કારણ કે હવે જેમ જેમ સમય જાય એમ સ્માર્ટનેસ વધતી જાય, થોડુંક હાર્ડ લેવલનું પેપર આવતું જાય. તો 4.2 ગ્રામ N3- ને એઝાઇડ કહેવાય. એઝાઇડ આયનમાં સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શોધો. તો પહેલી વાત તો આપણે N3- ના મોલ નક્કી કરી નાખવી. પછી 1 મોલ N3- માં એટલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન, તો એટલા કેટલા? સીધું થઈ જાય. N3- ના મોલ એટલે N3- નું દળ છેદમાં N3- નું આણ્વીય દળ થાય. ચલો N3- નું દળ 4.2, N3- નું આણ્વીય દળ, એમાં 3 નાઇટ્રોજન છે, 3 નાઇટ્રોજન, 1 નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ભાર 14, તો 14 * 42 એટલે 42/42 કરો છેદમાં 10 એટલે 0.1 થાય. 4.2/42 એટલે 0.1 મોલ N3- છે તમારી પાસે. બરાબર. હવે જો નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 7 છે, એટલે 1s2 2s2 2p3 અને એક હશે N- ની ઇલેક્ટ્રોન રચના. તો N- એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન બહારથી આવેલો હોય, એ બહારથી ઇલેક્ટ્રોન આવેલો હોય એ બહારની કક્ષામાં જાય એટલે 2s ને 1માં 2p4 થશે. 2 નાઇટ્રોજન પરમાણુ હશે, એક N- હશે, ત્રણેય ભેગા થઈને બનાવશે N3- સમજવા માટે. તો સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન એટલે સૌથી બહારની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન. તમે લોકો ભણ્યા છો પરમાણુમાં આ પહેલી કક્ષા હોય, બીજી કક્ષા હોય, ત્રીજી કક્ષા હોય. તો અત્યારે પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. ચાલો અહીંયા 2s અને 2p એ બે અહીંયા બીજી કક્ષામાં આવે, ત્યાં પૂરું થઈ જાય છે, એટલે સૌથી બહારની કક્ષા અત્યારે બીજી કક્ષા થશે. સમજાય છે? 3s નથી, 3 હોત તો આ 2 વાળાને બહાર નહીં રોકે. અત્યારે બહારની કક્ષા એટલે આ બીજી કક્ષા જ થશે. તો હાલો 2 નાઇટ્રોજન પરમાણુ એવા છે કે જેમાં 2s માં 2 અને 2p માં 3 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે 5 ઇલેક્ટ્રોન છે.
નાઇટ્રોજન પરમાણુમાં સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન પૂછે, એક નાઇટ્રોજન પરમાણુમાં સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન તો કેટલા થાય? 5. એવા અહીંયા 3 નાઇટ્રોજન છે એટલે 5 તેરી 15 અને આ એક વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન આમાં આવ્યો પીમાં, એટલે આમાં આ n માઇનસમાં 6 થઈ ગયા. જો આપણે 2 નાઇટ્રોજન ગણવી અને એક n માઇનસ ગણવી, આ ત્રણેયને ભેગું કરો તો શું થઈ જાય? n3 માઇનસ થઈ જાય. તો આ નાઇટ્રોજનમાં સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન 5 5 આવશે આ બેમાં અને આમાં આવશે 6. તો 1 મોલ n3 માઇનસમાં રહેલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન બરાબર કેટલા થશે? 5 5 ને 6 એટલે 16 મોલ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન થશે. 1 મોલ n3 માઇનસ હોય તો તમારી પાસે કેટલા મોલ n3 માઇનસ છે? 4.2 ગ્રામ એટલે કે 0.1 એટલે કે 0.1 મોલ n3 માઇનસમાં રહેલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન બરાબર કેટલા? તો કે 0.1 ગુણ્યા 16 એટલે કે 1.6 મોલ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હોય. અને આમ નો આપેલું હોય તો આવી રીતે આપ્યું છે 1.6 ગુણ્યા Na, અને આવી રીતે નો આપેલું હોય તો એના ગુણ્યા આ Na ની બદલે હશે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ઘાતાંક. સમજાઈ ગયું કમ્પ્લીટ? તો આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન, આ તો 4.2 ગ્રામ આપ્યું, અહીંયા તમને બદલીને 8.4 ગ્રામ કરી દે તો ડબલ થઈ જાય. અહીંયા બીજું કાંઈ ન હોય. તમને દાખલો ટ્વિન પૂછે તો તમને લોકોને આવડવો જોઈએ, બસ ધેટ્સ ઓલ. આ તો n3 માઇનસ પૂછ્યું, ગમે તે પૂછી શકે. તમને ઇલેક્ટ્રોન રચના આવડતી હોય આવી રીતે એટલે તમે લોકો જવાબ આસાનથી આપી શકો. સાહેબ આવું ક્યાં તમે કાંઈ શીખવાડ્યું છે? ઇલેક્ટ્રોન રચના બચના અમને કોઈ આવડતું નથી. અલા સાલા, આ PMTની એક્ઝામ કે નીટની એક્ઝામ કે GMANની એક્ઝામ આખો 11 અને 12નો સિલેબસ પૂરો થાય પછી લેવાની હોય. એટલે અત્યારે આ પહેલા ચેપ્ટરનો કન્સેપ્ટ છે, પણ આ ઇલેક્ટ્રોન રચના બીજા ચેપ્ટરમાં તમે ભણવાની હોય. આખો સિલેબસ એક સવાલમાં ચોથા સેમનો ક્વેશ્ચન અને પહેલા સેમનો કન્સેપ્ટ બે આવી ગયેલું હોય. એટલે બહુ ગભરાવાનું નહીં, ખાલી આપણે કન્સેપ્ટને મગજમાં રાખવાના. સાહેબ આ ઇલેક્ટ્રોન રચના બહુ અઘરું લાગે છે. ઓલા યાર, ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે લોકો ભણ્યા છો? નથી ભણ્યા, ના આવડે, ડોન્ટ વરી. જેમ જેમ ચેપ્ટર ભણશો એમ એમ બધા જ કન્સેપ્ટમાં આવશે. પણ અત્યારે આપણો કન્સેપ્ટ શું છે? અત્યારે આપણો મેઇન કન્સેપ્ટ છે સંખ્યા શોધવી હોય કોઈ પણ તો શું કરવાનું? મોલ શોધવાના. મોલ શોધવા માટે વજનના છેદમાં અણુ ભાર, મોલ મળ્યા, મોલ ઉપરથી મોલ ગુણ્યા એવોગેડ્રો આંક એટલે સંખ્યા મળે. બસ ધેટ્સ ઓલ. ઈ કન્સેપ્ટ છે. પછી આ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કઈ રીતે મળે ના તે એ તો તમને અંદરનું બેઝિક નોલેજ હોય તો ખબર પડી જશે. પણ એ બેઝિક નોલેજ બધું એક હારે થોડું મળે. જેમ જેમ ચેપ્ટર આગળ વધશે બધા એમ મળશે. ઓકે, ચાલો.